دیکھیے میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک زلزلہ ہے، سیاسی طور پر بھی اور ادارتی طور پر بھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس پروفائل کا ایک 3 اسٹار جنرل جو ہے اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی گئی ہو۔ میرے خیال میں اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی طرح کی لچک دکھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور وہ یہ سگنل دے رہی ہے، وہ یہ پیغام دے رہی ہے، وہ بالکل ایک واضح قسم کی انڈیکیشن دے رہی ہے کہ اگر وہ جنرل فیض حمید جیسے شخص کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو پھر احتساب کا جو شکنجہ ہے اس سے اب یعنی کہ وہ کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور بڑے ہی زور سے آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک میسج ہے ادارے کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے اور خصوصاً تحریک انصاف کے لیے۔ فہد صاحب، جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی سیاسی سرگرمیاں رہیں اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے پریس ریلیز میں، مگر جو اطلاعات ہم تک بھی موصول ہوئی ہیں وہ ایک نہیں کچھ ملٹیپل انکوائریز بیک وقت ابھی انڈر وے ہیں، جس کے اندر ہز رول ایز ڈی جی سی، ہز رول ایز ڈی جی آئی اینڈ ہز رول ایز پشاور کور کمانڈر آر انڈر انویسٹیگیشن ایٹ دا مومنٹ۔ سر، کیا خبریں آپ کے پاس؟ دیکھیے ایک تو وہ چارجز ہیں جو پریس ریلیز میں باقاعدہ طور پر دیے گئے ہیں، ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑا کلیئر ہنٹ ہے ان کی جو پاکستان تحریک انصاف سے جو بھی ان کے کنیکشن تھے، یا جو الزام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت قریب تھے اور بلکہ کچھ حوالے سے وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو تھے وہ ملوث بھی تھے۔ لیکن اب یہ سننے کو آ رہا ہے، جس طرح کہ آپ نے بالکل درست کہا، کہ یہ جو ہے وہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہوگا۔ ابھی 9 مئی کے حوالے سے آوازیں سننے کو آ رہی ہیں، ابھی اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا جو رول تھا جب وہ آفس میں تھے اور ان کے جس طریقے سے وہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اس کے حوالے سے، اور جو ہے وہ جو کور کمانڈر تھے تو جو انہوں نے فیصلے کیے تھے، بہت سارے فیصلے ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے جہاں جو ان کا جو انفلوئنس تھا اور جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز تھے۔ اب یہ تمام تر معاملات پہ کیا رول تھا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ آوازیں جو ہیں یہ اب تھوڑی سی سننے کو آ رہی۔ مگر فہد صاحب، آپ کا 2017 کا ٹاپ سٹی کا کیس 7 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہونا، the timing is critical at a time جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے، پولرائزیشن عروج پر ہے، بداعتمادی عروج پر ہے، there is no political stability at the moment. So 7 سال بعد اس کے اوپر کارروائی ہونا، اور وہ بھی ان کی ذاتی طور پر انفرادی جو فیصلے تھے، جو مس یوز آف اتھارٹی تھی، ایکسیسز تھے، مگر ہی whenever you do talk to the gentleman، ہم میں سے I'm sure آپ کی میری سب کی بات بھی ہو چکی ہے مختلف اوقات میں، the gentleman always says کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی کے تحت کام کر رہے تھے۔ ان کے جب کیسز سپریم کورٹ میں بھی سنے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی he's always maintained the same ادارہ جاتی پالیسی۔ How will this be differentiated کہ ذاتی مس یوز آف اتھارٹی کہاں ہوئی تھی اور کہاں ادارہ جاتی پالیسی کو پر عمل درآمد کرایا جا رہا تھا؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ عدالت میں پیش کیا گیا، ہمارے پاس تو وہی ڈاکیومنٹس ہیں، وہی انفارمیشن ہے۔ اس میں جو انوالومنٹ ان کی آ رہی ہے، جو کہ اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ وہ واقعی میں اسٹیبلش ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک بڑا انڈیویجول سا کیس ہے جس میں جو انفرادی طور پر کچھ مفادات شامل ہیں، اس کا اوور آل کوئی انٹیلیجنس سے کوئی کنیکشن ہے نہیں۔ لیکن میرے خیال میں ٹاپ سٹی کا کیس جو ہے اس کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا اپنے اختیارات کا، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے رانگ پریکٹس، اور وہ جب اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ ایک کیس میں رانگ پریکٹس انوالوڈ ہے ایک شخص کی، تو پھر اس کو دوسری جگہوں پہ کنیکٹ کرنا شاید آسان ہو جائے۔ تو میرے خیال میں ٹاپ سٹی کا ایک سمبولک ویلیو ہے، لیکن اب کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر اناؤنس ہو گیا، تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ہمیں اور بھی بہت سارے چارجز جو ہیں وہ سننے میں آئیں گے،
جو जनरल फैज हमीद के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सर, इन यूनिफॉर्म साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के बहुत से बयानात हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो हाउ ही वाज फैसिलिटेटेड। उनके आज के जो नायब सदर हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने भी हमें इंटरव्यू में बताया किस हद तक फैसिलिटेशन की जाती थी, नैपी चेंजेस किए जाते थे। खान साहब ने खुद एतराफ किया किस तरह असेंबलियों तक और कानून साजी को यकीनी बनाने तक किस तरह काम किया जाता था, मगर आउट ऑफ यूनिफॉर्म भी अब एतराफ किया गया है और इशारा दिया गया है इस प्रेस रिलीज के अंदर। सर, ये तमाम तर ताने बाने पीटीआई से जाके मिलते हैं और कहीं ना कहीं क्या 9 मई के हवाले से भी कोई अहमियत देख रहे हैं आप? एक तो वो जो इंटरव्यू था आपका जिसमें आपने जिक्र किया परवेज इलाही साहब का, वो वाकई में एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरव्यू था, क्योंकि उसमें जब उन्होंने इस तरह की बातें की और वो नैपीज का जिक्र भी किया, तो उससे जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच गई थी। वो उसके ताने बाने अब आके मिल रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये जो आपने जिक्र किया रिटायरमेंट के बाद जो एक्टिविटीज हैं, मेरे ख्याल में इनका प्रेस रिलीज में मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो एक्टिविटीज क्या हैं, वो अभी इस वक्त तो उनकी वजाहत नहीं हुई, लेकिन जो मामलात हम सुन रहे हैं और कई दिनों से सुन रहे थे, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि कई हफ्तों से महर सरगोशियां हो रही थी कि किस तरीके से जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट है, वो एडवाइस कर रहे हैं, वो मशवरे दे रहे हैं और कहीं कहीं तो वो बाकायदा जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं जमात को। अब ये कहां तक इनमें सदाकत है, इसकी डिटेल्स क्या है, हमें अभी तक नहीं मालूम, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि वो जो एक्टिविटीज हैं उससे एस्टैब्लिश हुआ है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, तो जाहिर बात है उसकी जो तफसीलात हैं वो कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। एंड सर, 9 मई का हिस्सा नहीं है जो लॉन्ग मार्च करके रावलपिंडी पहुंची थी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की कॉल पे, जब अहम तरीन तैनाती था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हो रही थी, उससे भी क्या कनेक्शंस इधर से ड्रॉ किए जाएंगे? क्योंकि बादशाह जिस तरह आपने बात की कि एडवाइजरी रोल के अंदर भी और इंस्ट्रक्शनल रोल के अंदर भी वो एक्टिव रहे, हमें ऐसी खबरें भी मौसूल होती रही। विल दिस गो एज फार बैक as the last 2 years? मेरे ख्याल में देखिए, क्योंकि अब ये इतना बड़ा ये इशू बन गया है, तो इसके लिए जो भी होमवर्क हुआ है, और होमवर्क हुआ है उसके बगैर तो ये इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता, उसमें बहुत ही संगीन नौयत के जो मामलात हैं वो सामने आएंगे। अब क्या 9 मई में के हवाले से जनरल फैज हमीद का कोई डायरेक्ट रोल बनता है? क्या सराहियां तो है, लेकिन अब इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ महर ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और यानी हमें भी थोड़ा ख्याल से बात करनी चाहिए। ये भी बात हो रही थी कि किस तरीके से न सिर्फ ये कि वो पीटीआई के मामलात में इन्वॉल्व थे, बल्कि इदारे के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल में इससे आगे जाना जरा इस वक्त फेयर इनफ जी, मगर इसके सियासी इस अरेस्ट की और इस कोर्ट मार्शल के सियासी असरात तहरीक इंसाफ के लिए भी और पीएमएलएन के लिए भी आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज नवाज शरीफ साहब ने 2 डिमांड्स रखी थी, 2 शख्सियात का बार बार जिक्र किया था, वो जनरल बाजवा थे और जनरल फैज थे, उस हद तक भी और इसके सियासी असरात तहरीक इंसाफ के लिए भी वजाहत कीजिएगा। देखिए, जो शेरुल्लाह मरवत साहब हैं, उन्होंने आज खुद टेलीविजन पर यह कहा है कि उन्हें खदशा है कि जो ये कोर्ट मार्शल होगा जनरल फैज हमीद का, उसमें कहीं उसका कनेक्शन जो है वो इमरान खान साहब से भी ना बना दिया जाए। अब ये उनका खदशा है, ये उनकी जमात के अंदर खदशा है, ये हम जो है वो यानी एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं उनकी बातों पे, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कुछ अब होगा, जिस तरह के इल्जामात और चार्जेस उन पे लगाए जाएंगे, उसमें अगर कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कनेक्शन बनता है तो फिर तो मामलात कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चीजों को आगे प्रोजेक्ट करना शायद कबल वक्त होगा, लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो बड़ा ऐलान हुआ है, इसके बाद पाकिस्तानी सियासत में जो एक हलचल पैदा हुई है वो अब थमने नहीं जा रही।